Sir, good evening. Good evening. Good evening. सराहना रख लिया गोल? वर्षा सराहना रख लिया गोल कि नहीं? सर नहीं, आज मैं सीरियस होके सुनूंगी। आज मैं सीरियस होकर सुनूंगी तो मतलब मैंने समझ आ गया। सर नहीं, अगे भी सुनती हां मैं। कहती आज मैं सीरियस होकर सुनूंगी। दसो फिर आउंदे ने, एक तो आउंदे पर हुण टाइम बहुत ला दिंदे। फिर कल नूं भी क्लास ला लियो। कोशिश करूंगा मैं। मेरा एक फ्रेंड आया हुआ बाहरों, मैनू ज्यादा कॉल करी जांदा है कि सर मैनू मिलन नहीं आना, मैनू मिलन नहीं आना। क्लास तो बाद जाना मैं उसको। ठीक है फिर। चलो स्टार्ट करते हैं। सो ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਐਂਡ ਹਿਲੇਰੀ। ਆਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੀਪ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ constellations. Good evening. Okay, so ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ no more than 3 words and or a number। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, 4 ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਂਕਸ ਹੈ, 2 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੰਟੇਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਬਲੈਂਕਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਇਟ ਇਜ਼। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਐਂਡ ਹਿਲੇਰੀ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ who person ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ। who suggested that the name Everest be used to refer to the mountain? okay, so ਕਿਹਨੇ suggest ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ name ਹੈ ਐਵਰੈਸਟ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਮਾਊਂਟੇਨ ਲਈ। ਸੋ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਡ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨਸ ਕਲਾਈਂਬਿੰਗ ਐਵਰੈਸਟ ਅੰਟਿਲ 1920। ਸੋ 1920 ਤੱਕ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਕਲਾਈਂਬਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵਰੈਸਟ ਨੂੰ ਕਲਾਈਮ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਚਾਉਣਾ। ਰੋਕਣਾ। ਕੀ? ਰੋਕਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। what has not been recovered? हाँ, prevent, can you prevent? हाँ, कैसा दे? Okay, रोकना वैसे ज्यादा है, मेन रोकना ही है आंसर। so what has not yet been recovered? yet मतलब हाले तक केड़ी चीज रिकवर नहीं हुई? not yet recovered केड़ी चीज हाले तक रिकवर नहीं हुई? what was not found on Mallory's body that indicates he may have reached the summit? what have not found the Mallory's body that indicate that he may have reached the summit? was not found ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੈਲਰੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਿਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਇੰਡੀਕੇਟ ਹੀ ਮੇ ਹੈਵ ਰੀਚਡ ਦ ਸਮਿਟ। that ਚਲੋ what who was photographed at the top of the mountain? so who was photographed at the top of the mountain? what was the name of Hillary's charitable organization? so charitable organization ਦਾ ਨਾਮ। mortality rate on Everest has considerably declined since 1990. so mortality rate की है घट गया since 1990. Hillary found evidence of the Mallory expedition. evidence मिले Hillary ਨੂੰ। photographs were taken from the summit as a proof of Hillary Norgay climb. so photographs ਲੱਭਣਾ
Both Hillary and Norway received recognition of their achievement from Britain. So recognition ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ award would ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ achievement ਦਾ. Hillary was the first person to reach the South Pole by mechanized transport. Mechanized ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੀ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ. Hillary's death was attributed to an accident that occurred in Kathmandu. So Hillary ਦੀ death ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चंस है. सो आप स्टार्ट करते हैं. Who suggested the name of the Everest to be used to refer to the mountain? Mount Everest, 1 meter tall, highest mountain on Earth, found 800 between Tibet and Nepal. Mount Everest appeals to climbers of every level, from novice to expert climber, experienced climber. Official English name named by the Royal George Society upon recommendations of Andrew Wong, the British Surveyor General of London. So basically, ਇੱਥੇ ਜੋ name ਆਣਾ ਹੈ, ठीक है. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ English name है, Everest, was given its official name in 1865 by the Royal Geography Society upon recommendations of Andrew Wong. ठीक है. So ਆਪਾਂ who suggested the name Everest to be used reference to the mountain? So answer क्या है? Andrew, Andrew, Waugh. Waugh. W सिक किसी का Waugh. ठीक है जी. Next, which country prevented exploring climb Everest until 1920? केड़ी country ने रोकया होया सी कि नहीं करना climb 1920? ठीक है जी. ये भी सौखा ही होना है. Whenever world highest mountain won interest in people all over the world, and the idea of climbing all way to the summit was viewed by the ultimate feat. Nobody was able to climb Everest until 1920, when Tibet first opened its border to outsiders. Between N and NA, 7 major expeditions failed to reach the trip of Mount Everest. In fact, the mountain was ठीक है. So इत्थे आंसर जिहड़ा है वो कहंदा when किधर गया? When Tibet first opened its border to outsiders. Until 1920 तक ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੱਬਤ ਨੇ ਆਪਣੇ borders ਨੂੰ open नहीं ਕੀਤਾ ਸੀ. So prevented explorers climbing Everest until 1920. So answer is TIBET. Answer ਆ ਗਿਆ Tibet. ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ. what has not yet been recovered? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ठीक है. what answers right? The fertility rate dropped from 37% in 1990 to 4% in 2004. Nonetheless, the deadliest year in Mount Everest history was 1996, when 19 people died near the summit. The fertility rate have dropped from 37 to 4% in 2004. Nonetheless, the deadliest year in Mount Everest history was 1996. क्वेश्चन की है इतने कोई सीगा मोर्टेलिटी रेट दा. मोर्टेलिटी रेट ऑन एवरेस्ट हैज कंसिस्टेंटली डिक्लाइंड सिंस 1990. ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ 1990 ਤੱਕ. ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1996 ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2004 ਤੱਕ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ 1996 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਡੈਡਲੀਐਸਟ ਈਅਰ ਸੀਗਾ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ, 19 ਪੀਪਲ ਡਾਈਡ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਇਹ ਡਿਕਲਾਈਨ नहीं हुई. दैट मीन्स ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? false. which has not been recovered. In 1924, Mount Everest claimed the lives of first 2 climbers. George Henry and Andrew were 2 British climbers attempting to reach the summit. The men were last seen hiding the top of the mountain until clouds surrounded Everest, and then they disappeared. ठीक है जी. फिर वो क्लाउड दे पिछे लुक है. Henry body was not seen again until 75 years on in May of 1999, and Erwin's body is yet to be found. So केड़ी चीज हाले तक लभनी है? ERVINE, which has not yet been recovered. Answer is Erwin's body. ERVINE. IR.
So IRVINE's body is yet to be found. Has yet to be found. ठीक है. So next question सेगा, what was not found in Mayol's body that indicates he may have reached the summit? पूरी body तक ही नहीं मिला. There is still no evidence as to whether the two men made it to the top or not. हाले भी कोई evidence नहीं हो पहुंचे से कि नहीं, although dispute rage on. Those that believe that pair were the first to climb the Everest point to two specific points. Firstly, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੋ ਦੋ points ਹੈ. ਪਹਿਲਾ, Murray's daughter has always said that Murray carried a photograph of his wife on his person with the intention to leave it on the summit when he reached it. ਇੱਥੇ ਪਰਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਈਫ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਹੁੰਚੇਗਾ. This photograph was not found on the body when it was discovered. ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ. ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ. ਉਹ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਵਾਚ ਵੀ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਬਟ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ. ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਬੀ. ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲਜ਼ ਸਨੋ ਗੂਗਲਸ ਵਰ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਪਾਕਟ. ਗੂਗਲਸ, ਉਹਦੀ ਸਨੋ ਗੂਗਲਸ ਉਹਦੇ ਪਾਕਟ ਸੀਗੇ ਵੈਨ ਦ ਬੋਡੀ ਵਾਸ ਫਾਊਂਡ, ਇੰਡੀਕੇਟਿੰਗ ਦੈਟ ਹੀ ਡਾਈਡ ਐਟ ਨਾਈਟ. ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰਿਆ. This implies that he and Erwin had made a push for the summit and were descending very late in the day. ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ summit ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ. Given their known departure time and moment, they had not made the summit. It is unlikely they would have still been out by nightfall. ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ. ਉਹ unlikely ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ. What was not found on Mary's body that indicates he has not reached the summit. So ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? A photograph. 2 ਮਿੰਟ, ਆਪਾਂ ਕੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ? No more than 3 words. ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ. ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ. ਇਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਵਾਈਫ. ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਵਾਈਫ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗਾ. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ. ਸਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਸੀਗਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ. ਇਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨ ਕੇਸ. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 3 ਵਰਡਸ ਹੋਏ ਨੇ, no more than 3 words. ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਵਾਈਫਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫਸ photograph, what was not found on Melbourne's body that indicates he may have reached the summit, his wife's photograph. ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੱਲਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ. ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਨਾਊਨ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਨਾਊਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਮਨ ਨਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ. ਓਕੇ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ. ਇਹ ਜੇ ਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ who has photographed at the top of the mountain? Who has photographed at the top of the mountain? What was name of Hillary's charitable organization? Who was photographed on top of the mountain? The first time the actual peak of the mountain reached, photograph. After a brief but fruitless search for evidence of 1924 Mallory expedition, they buried a cross and some candy in the snow. ठीक है, कुछ उन्होंने मे बी शो ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀ ਸਨੋ ਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ. They take a few photographs of the historic event. As Norgay had never operated a camera, there are no photographs of Hillary on top of the mountain, just shots of Norgay and some additional
photos looking down at the mountain, ensuring evidence of their conquest and that the ascent was not faked. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਨੌਰਗੇ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਲੇਰੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਹਿਲੇਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨੌਰਗੇ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ 2 ਮਿੰਟ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਡ ਐਟ ਦ ਟੌਪ ਆਫ ਦ ਮਾਊਂਟੇਨ? ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੋਈ ਸੀ? ਆਂਸਰ ਇਸ ਨੌਰਗੇ, NORGE। ਸਰ ਨੌਰਗੇ ਆਂਸਰ ਗਲਤ ਆ ਮੇਰਾ। ਨੌਰਗੇ ਆਂਸਰ ਗਲਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਾਰਟ ਆਫ ਆਉਣਾ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਓਕੇ। ਸੋ ਆ ਪੂਰਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਇਵੈਂਟ ਟੈਨਜ਼ਿੰਗ ਨੌਰਗੇ। ਟੈਨਜ਼ਿੰਗ ਨੌਰਗੇ ਜਾਂ ਨੌਰਗੇ, ਇਹੀ ਆਂਸਰ ਆਣਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, TENZING, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, TEN। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, GAY ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, NORGE। ਓਕੇ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਮ ਕੈਂਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸਮ ਕੈਂਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਹਿਲੇਰੀਜ਼ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ? ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਪਏ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹਿਮਾਲਯਨ ਟਰਸਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੇਮ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, okay, after conquering Everest, Edmund Hillary devoted most of his life to helping the Sherpa people of northern Nepal through the Himalayan Trust। ठीक है जी। सो आंसर किया गया हिमालयन ट्रस्ट। ठीक है, सो नेम हो गया, हो गया। True false not given check है। Hillary found evidence of Morris expedition। I think ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਿਲਰੀ ਫਾਊਂਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਦ ਮੋਰਿਸ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। On 29th of the May, the duo conquered the epic mountain। ठीक है जी। Standing at the highest point of the world for a brief 15 minutes, 15 मिनट रहे। After a brief but fruitless search of evidence, the 1924 Manry expedition। So fruitless search for evidence, fruitless मतलब कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ evidence ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? नहीं मिलिया, बट इत्थे की लिखिया मिलिया। सो ਇਹਦਾ मतलब ये भी की हो गया फॉल्स। समझ पा रहे हो? फ्रूटफुल ਹੁੰਦਾ ਹੈ फायदेमंद, मतलब कोई रिजल्ट आया होवे। फ्रूटलेस मतलब ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵਰ ਟੇਕਨ ਫਰਮ ਦ ਸਮਿਟ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਦ ਹਿਲਰੀ ਨੌਰਗੇ ਕਲਾਈਂਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਯੈਸ ਟਰੂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, it implies that Irvi had made a push for the summit and were descendant नहीं sorry ਇੱਥੇ photograph ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ that this photo was not found on the body discovered नहीं photograph ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ sorry। okay, so एक question ਪੁੱਛਿਆ what is the meaning of conquest and ascent? conquest ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਤਣਾ, ascent ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੜਾਈ ਜਾਂ ਵਧਣਾ ਅੱਗੇ। ਕੌਨਕੁਐਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਤਣਾ। ਤੇ ਅਸੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਧਣਾ, ਅੱਗੇ ਚੜਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਓਕੇ, ਸੋ some additional photographs looking down the mountain, ensuring evidence of their conquest and that the ascent was not fake। ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, मतलब ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ, मतलब ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਮ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੈਂਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਫੇਕ, मतलब ਉੱਪਰ ਚੜਨ ਦੀ ਜੋ ਉਹ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਡਸ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਇਹ ਟਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। both Hillary and Norway received recognition for their achievement from Britain। ਇੱਥੇ ਅਵਾਰਡ ਵੂਡ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। Okay, when the news reached London, Sir Edmund Hillary was knighted।
in the order of the Britain Empire, and Norgay, a subject of the King of Bengal, has gained the George Medal by the UK. Acha, Sir Hilary turned to Arctic expedition and led to the New Zealand section of the Trans-Antarctic expedition from NA to NA. In any he took part in the mechanized expedition to the South Pole. Acha, he took part in the mechanized expedition to the South Pole. Okay, so Sir Edmund Hillary was knighted. ठीक है, ब्रिटेन एम्पायर ने नाइट किया था, एंड नॉर्गे सब्जेक्ट टू द किंग ऑफ द नेपाल हैज ग्रांटेड द जॉर्ज मेडल बाय द यूके. ये भी यूके ने दिता है, तो भी ब्रिटेन ने दिता है. सो both Hillary and Norway received recognition for their injury from the Britain. So answer की होएगा फिर ये? True. ठीक है, subject was granted the George Medal by the UK. ठीक है, was knighted in order of the British Empire. ठीक है जी. उसके बाद आ गया, Hillary was the first person to reach the South Pole by mechanized transport. He was the, अच्छा इत्थे लिखा होया first person सी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ. First person, second person, third person. He took part in the mechanized expedition to the South Pole. Henry continued to organize further mountain climbing expedition, but the year passed, he became more and more concerned with the welfare of the Nepalese people. But as the year passed, जिदा साल गुजरे गए, he returned to Nepal again to aid the development of the society. ठीक है, school, hospitals के लिए Himalayan Trust बनाया उन्हें. They continued to organize further. So question किस जगह? First person. बट ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ? not given ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗਈ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਬੀ ਸੀ ਮੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹਿਲਰੀ ਵਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਲਰੀ's death was attributed to an accident that occurred in Kathmandu. ਕਾਠਮੰਡੂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ, Kathmandu to Antarctica on the 22nd of April. When a trip to Kathmandu, he was reported to have suffered a fall. There was no comment on the nature of his illness, and he did not immediately seek treatment. He was hospitalized after returning to New Zealand. Sadly, Herman Hillary died of a heart attack on the morning of January the 11th, 2008. So, but ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ was attributed to an accident that occurred in the Hillary's death was attributed to an accident that occurred in the Kathmandu. But ਇੱਥੇ ਕੋਈ accident ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. Is reported to have suffered a fall on the trip to Kathmandu. ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ. There was no comment on the nature of the illness. ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, illness ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਲਈ ਨਹੀਂ. ਫਿਰ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਲੇ ਡਾਈਡ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਹਾਰਟ ਆਈ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਡਾਈਡ ਆਫ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ. Hillary's life was marked as wonderful achievement. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫਿਰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੈ. ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਉਹਦੀ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ. ਸੋ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਫਾਲਸ. These are done. Next again, true false not given. The blanks. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, it was previously believed that biological process slowed during sleep. ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਲੀਪ, ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ slowed during sleep. ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ. Teenagers lose less sleep than adults when they have a medical condition. Teenagers lose less sleep than adults when they have a medical condition. Teenagers ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ. During the night our sleep becomes increasingly deep. ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਲੈਕ ਆਫ ਸਲੀਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਕੈਨ ਕਾਜ਼ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ. ਲੈਕ ਆਫ ਸਲੀਪ, ਨਾਈਟ, ਟੀਨੇਜਰਸ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ. REM, during REM sleep dash is similar to those recorded whilst a case ਇਹ ਵੀ REM ਹੀ ਹੈ. During the stage 1 NREM
Suddenly being woken up from deep sleep can cause, ठीक है जी. So REM sleep can help reduce, ठीक है जी. ਇੱਥੇ biological process ਤੋਂ start ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ. Like many things, biological process. Biological process slows during sleep. Body completely slows down during sleep. Acha, one earlier misconception that has now been revised is that misconception मतलब वो झूठ है. Okay, that body completely slows down during sleep. It is now dear नहीं clear होना है that the body's major organs and regulatory system continues to work actively. The lung, heart, stomach, for example. ठीक है. Another important parts of the body also operate at night. The gland, lymph node, which strengthen the immune system. This is commonly why the body's natural immunity weakened with insufficient sleep. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਫਾਲਸ ਆਈ ਹੈ. It was previously believed that biological process slows down during sleep. हाँ sorry ਇਹ true ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ believe ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ believe ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ true ਹੈ. It was previously believed that biological process slowed during sleep. ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ true ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? दोबारा समझाइए. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ one earlier misconception. Earlier मतलब previous misconception that has now been revised, जो कि ਹੁਣ रिवाइज हो गई है, मतलब ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, is that the body completely slows down during sleep. ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ body ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਲੀਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ. ठीक है सर. ਤੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? सर ट्रू. ਟਰੂ. ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਵੈਸੇ ਬੋਡੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਕਲੀਅਰ. ਇੱਥੇ ਡੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? clear. It is now clear that body's major organs, regulatory system continue to work effectively. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ another important part of the body also operate at night. Gland ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੌਈਏ ਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ. ਸੋ ਬਟ ਪਹਿਲੀ ਅਰਲੀਅਰ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਬੋਡੀ ਇਹ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਟ ਵਾਸ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਬਿਲੀਵਡ. ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਲੀਪ. ਸੋ ਇਟ ਟਰੂ ਹੈ. Teenager lose less sleep than adults when they have a medical condition. So teenagers ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ. teenagers ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਹੈ. During the night sleeps become increasingly deep. So teenagers ਲੱਭੋ, ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. While it is true that babies need 16 hours compared to 9 hours and 8 hours respectively for teenagers and adults, this does not mean that older people need less sleep. However, what is true is that for a number of different factors, they often get less sleep or find their sleep less refreshing. This is because people age, they spend less time in the deep, restful stage of sleep and are more easily awakened. Older people are also more likely to have medical conditions that affect their sleep, such as insomnia, sleep apnea, and heart problems. ठीक है. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 16 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਲੀਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਤੇ 9 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 9 ਘੰਟੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਅਡਲਟਸ ਦੀ ਹੈ. ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 올ਡਰ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਲੀਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ. ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲੀਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬਟ ਉਹ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ. ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ. ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ. ਟੀਨੇਜਰਸ ਲੂਜ਼ ਲੈਸ ਸਲੀਪ ਦੈਨ ਅਡਲਟਸ ਵੈਨ ਦੇ ਹੈਵ ਏ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ. ਟੀਨੇਜਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? नो सर. नो. getting good sleep. ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਨੇਜਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਟੀਨੇਜਰ ਤੇ ਅਡਲਟ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਬਟ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ. ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਨਾਈਟ ਆਵਰ ਸਲੀਪ ਬਿਕਮਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗਲੀ ਡੀਪ. ਨਾਈਟ ਦੇ ਸਮੇਂ
Getting a good sleep is not just a matter of of your head hitting the pillow at night and waking up in the morning. Your sleep goes cycle through the night, moving back and forth. Deep restorative sleep and more alert stays with the dreaming. You spend more time and lighter sleep. Sleep patterns can be broken down into two separate distinct stages, REM ਤੇ NREM. Okay, so ਇੱਥੇ two separate and distinct stages ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਹੈ REM ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਹੈ NREM. REM rapid eye movement ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ. NREM ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ. REM sleep can help reduce dash. REM sleep can help reduce dash. ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ REM sleep ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ rapid eye movement. Sleep is when you dream. You usually have 3-5 periods of REM sleep each night, lasting from 5 minutes to over an hour, during which our body activities increase. Breathing becomes fast, shallow, and uneven, with an increase in brain activity, heartbeat, and blood pressure. Although your major muscles generally don't move, fingers and toes may switch, and body temperature changes, and you may sweat or shiver. गर्मी आएगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪ ਕਪਾਉਂਗੇ. ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਜਰ ਮਸਲਸ ਜਨਰਲੀ ਡੋਂਟ ਮੂਵ. REM sleep can help reduce. ਸਰ ਥੱਲੇਲੇ ਪੈਰੇ ਚ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ. ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. Research has concluded that REM is most important for your brain. ਠੀਕ ਹੈ. It is when it is most active, processing emotions and memories and relieving stress. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ conclude ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ this sleep is most important brain ਦੇ ਲਈ. ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ. ਦਾ ਏਰੀਆ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਮੋਰ ਸਕਿੱਲਸ ਆਰ ਐਕਟੀਵੇਟਡ. ਠੀਕ ਹੈ. ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਇਨ ਫੈਕਟ ਦ ਬ੍ਰੇਨ ਵੇਵਸ ਮੇਜਰਡ ਡਿਊਰਿੰਗ REM sleep are similar to those measured when awake. ਬ੍ਰੇਨ ਵੇਵਸ ਜੋ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ. ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ REM ਦੇ ਬਾਰੇ. ਸਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ REM sleep. Achha, okay. Stress है answer. Research has concluded the sleep is more important for the brain when it is more active, processing emotions and relieving stress. ठीक है. Reducing ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ. Relieving. Correct. So answer is reduce stress. Correct. During REM sleep, dash are similar to those recorded while awake. ਇਹ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ. The area for learning ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ. In fact, the brain waves measured during REM sleep are similar to those measured when awake. Brain waves. So during REM sleep, dash are similar to those recorded while awake. No more than 3 minutes. So answer क्या है फिर? Brain waves. हाँ जी सर, the brain Yes, wave. sir. हाँ जी ठीक है सर. जी. The brain waves. हाँ आर्टिकल ना लिखा है तो वो सानू लिखना पाएगा. The brain waves. अपना गलत हो गया ਸੀ ਨਾ, ਕੱਲਾ brain waves ਲਿਖਤਾ ਸੀ. ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਾਬ ਦਿਨ ਵੇਵ. Okay. ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀਕਲ During stage 1 ਦੇ ਦੌਰਾਨ NREM sleep, during stage 1 NREM sleep you can be dash with little effort. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ NREM ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ. ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਸਟੇਜਸ ਹੋਣੀਆਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਹੈ? 4. NREM ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਟੇਜਸ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਜ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅੱਛਾ, ਸਟੇਜ 1 ਆਫ REM sleep is when you are falling to sleep. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਹੱਲੇ. This period generally lasts between 10-15 minutes. 5-10 minutes, during which you can be woken easily. Okay. During which you can be woken easily. ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਟ ਸਟੇਜ you can be woken with a little effect. ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ. ਸਰ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਵੋਕਨ. ਯੈਸ ਸਰ. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉੱਪਰਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ. ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਨਾਈਟ lack of sleep, suddenly being woken from deep sleep can cause dash. ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, people woken quickly from stage 4 sleep often feels a sense of disorientation which is why it is helpful to use an alarm clock with an ascending ring. ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਇਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋਗੇ ਤਾਂ disorientation feel ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. So people awoke quickly from stage 4 sleep often feel a sense of disorientation. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ sense of disorientation ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ A B ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ sense of disorientation ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, a sense of disorientation ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ. that means word 4 ਬਣਦੇ. ਤੇ suddenly being awoken from deep sleep can cause,
ਤੇ ਸੈਂਸ ਆਫ ਡਿਸਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਡਿਸਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਕੱਲਾ ਡਿਸਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਈਓ। ਸਡਨਲੀ ਬੀਇੰਗ ਵੋਕਨ ਫਰੋਮ ਡੀਪ ਸਲੀਪ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਡਨਲੀ ਜੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡੀਪ ਸਲੀਪ ਤੋਂ, ਕੈਨ ਕਾਜ਼, ਤੇ ਕੀ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਡਿਸਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ। ਡਿਸਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ, ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ, ਮੇਬੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਲਕੋਹਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਸਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸ ਆਫ ਡਿਸਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਸਾਨੂੰ ਅ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਡਿਸਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਡਿਸਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ 4 ਵਰਡਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਵੀ ਕਾਂਟ ਰਾਈਟ 4 ਵਰਡਸ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ 3 ਵਰਡਸ। So that's why we should use the word disorientation only. ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ reason ਹੈ। Okay, so now we're left with this and this. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। During this night, our sleep becomes increasingly deep. ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੀਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਓਵਰਆਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੈਕ ਆਫ ਸਲੀਪ ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਕ ਆਫ ਸਲੀਪ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਲੈਕ ਆਫ ਸਲੀਪ? नीचे get less sleep. When you consistently get less sleep, even 1 hour less than you need each night. Okay, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਨਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੀਪ, ਉਹ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, it is called sleep debt. ਇਹ sleep debt ਮਤਲਬ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। You may pay for it in daytime drowsiness, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਊਨਨੈਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਵੀ ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰਬਲਡ ਕੰਸਨਟਰੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਰਿਸਕ ਆਫ ਫਾਲ ਐਂਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ। ਚਲੋ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਆਲਦੋ ਏ ਡੇ ਨੈਪ ਕੈਨ ਨਾਟ ਰਿਪਲੇਸ ਏ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਸਲੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸੌਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਮੇਕ ਅਪ ਫॉर ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਹਾਰਮ ਡਨ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਸਲੀਪ ਡੈਟ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ? ਲੈਕ ਆਫ ਸਲੀਪ ਕੈਨ ਕਾਜ਼ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। But avoid taking nap after 3 as late nap may stop you getting a sleep at night. तो 3 बजे तो बाद nap ना लो, ठीक है जी। And avoid napping for longer than 30 minutes. ते जितना 30 minutes, as long naps will make it harder to wake up and get back into swing of things. नहीं तो फिर नहीं काम कर होना। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਰਟ ਹੂਟ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ? ਸਰ ਫਾਲਸ ਆਨਸਰ। ਫਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ। ਸਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ ਡੀ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇਜ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰ। D. Getting a good sleep is not just a matter of head hitting the pillow at night and wake up in the morning. Your sleep goes in cycles through the night, moving back and forth between deep restoration sleep and more alert awakening. As the night progresses, you spend more time alert. ਐਵੇਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਸੌਰੀ ਸੀ ਦੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆ। Older people may also likely to have medical condition. ਮੈਡਮ ਇਹ ਤਾਂ older people ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਦਾ। However, it is true. E paragraph ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਈ ਜਾਣਾ। last second line नहीं sir Breathing becomes fast, shallow and uneven, increasing brain activity, heartbeat and blood pressure. Although your major muscle generally don't even body temperature. ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੈਡਮ? ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾਲਸ ਹੈ।
ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲਸ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ, ਡਰਾਉਨੀਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੇ ਡਰਾਉਨੀਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੂਡਨੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਡਿੱਗਣ ਦਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੈਲਥ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨ ਕਾਜ਼ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਅਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਹਾਰਟ ਤੇ ਅਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਰ? ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉੱਥੇ ਸਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਊਗਾ ਸਰ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਉੱਪਰ ਕੈਨ ਲਿਖਿਆ। ਕਾਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕੈਨ ਕਾਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸਰ ਮੇ ਯੂ ਕਿੱਥੇ ਮੇ ਪੇ ਫॉर ਦੀ ਡੇ ਟਾਈਮ, ਕਿੱਥੇ? ਆਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ। when you avoiding napping for a longer than 30 minutes and longer will make you harder to wake up and get into. ਨਹੀਂ ਸਰ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇਖਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। When you constantly get less sleep than you need, it can called date slap. You may pay for it in a daytime drowsiness, trouble concentrating. So you may pay for it in, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ you may pay for it in daytime drowsiness. ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਡੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਊਨੈਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇਗੇ, ਟਰਬਲ ਹੋਏਗਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਡਨੈਸ, ਲੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਰਿਸਕ ਆਫ ਫਾਲ ਐਂਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਚਲੋ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚੋਂ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸੀਆਂ ਆ, ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਲਸ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਫਿਰ ਟਰੂ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। sorry it can cause heart problem or other medical conditions। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਲਦੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੌਰੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਲਦੋ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਡਾਊਟ, ਸਟਰੋਂਗ ਡਾਊਟ ਕਿ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂ ਮੇ ਪੇ ਫॉर ਇਟ, ਡੇ ਟਾਈਮ ਡਰਾਊਨੀਨੈਸ, ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੂਡਨੈਸ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਘੱਟ, ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਦੇ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਬਟ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਡੀਨੈਸ, ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ, ਡਰਾਊਨੀਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਟੋ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਡਾਊਟ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? opposite नहीं लिखा है इन्होंने। although the daytime nap cannot replace a good night sleep, it can help the student, ठीक है, but avoiding a nap ना करो। ऊपर भी मैंने कितने मिलिया नहीं है, चलो false maybe। our sleep becomes increasingly deep during the night, our sleep becomes increasingly deep। ये I think मैंने ठीक लगता है, true लगता है। सर ये भी false है। false है। देखो लिखे है, एज द नाइट प्रोग्रेस यू स्पेंड मोर टाइम इन ए लाइटर ड्रीम स्लीप। ओहो पढ़िया तो सी हुणे मैं, बिल्कुल। सो बिल्कुल आंसर की है फॉल्स। वो कहता है ड्यूरिंग द नाइट अवर स्लीप बिकम्स इंक्रीजिंगली डीप, बट इट डायरेक्टली सीधा सीधा लिखा हुआ है एज द नाइट प्रोग्रेस, जिदा जिदा रात होंदी है यू स्पेंड मोर टाइम इन ए लाइटर ड्रीम स्लीप।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀਪ ਡ੍ਰੀਮ ਸਲੀਪ ਚ ਨਹੀਂ, ਡੀਪ ਸਲੀਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ, ਲਾਈਟਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਬਸ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਅੱਛਾ ਹਲੇ ਆ ਵੀ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਇਨ ਸਲੀਪ ਪੈਟਰਨਸ ਬਿਟਵੀਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਆਹੀ ਸੀ, ਟੀਨੇਜਰਸ, ਅਡਲਟਸ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਾ, ਸੌਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੀ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ ਐਜ਼ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਰ ਡਾਇਵਰਟਿਡ। ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਾਈਕਲ, ਤੇ ਰਿਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਡੇਂਜਰਸ ਆਫ ਅਕਿਊਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਕ ਆਫ ਸਲੀਪ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਹ ਪੜਿਆ, ਪੇ ਫॉर ਇਟ, ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਕੀ ਟਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਲੀਪ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਲੀਪ, ਰਿਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਈਕਲ, ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ 'ਚ NREM ਦੀਆਂ 4 ਸਟੇਜਿਸ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਹ 'ਚ REM ਦੀਆਂ 4 ਸਟੇਜਿਸ ਦੱਸੀਆਂ। ਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। breathing become faster, shallow and will be increase in brain activity, heartbeat and blood pressure. Question ਕੀ ਸੀਗਾ? brain activity is limited, अच्छा as resources are diverted। ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ increase in brain activity ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, REM ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ। your body's activity will also decrease as acting in the opposite manner of REM sleep। ਇਹ opposite ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ brain activity ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ brain activity ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ, ਬਟ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ opposite ਹੁੰਦਾ, opposite manner ਕਰਦਾ to REM sleep। ਸੋ ਉੱਥੇ brain activity ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ become more relaxed, ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਟੇਜ you became more relaxed। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਦੇਖਿਓ, your brain has slowed right blood down। flow is redirected from brain to ਤੋਂ your ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ large ਦੇਖੋ, muscles allowing them to mend any damage to your day at work। blood flow ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਨਾ ਲਾਰਜ ਮਸਲਸ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਭਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। this is most important stage of your brain, of your body, your brain has slowed right down and it is recovering। ਬਿਲਕੁਲ ਆਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਹਾਉ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲਸ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਖੂਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਖੂਨ ਵੱਡੇ ਮਸਲਸ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਰਿਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਾਈਕਲ about an hour and row cycle, your sleep cycle, you will go from deep stage 4 sleep to lighter sleep 2 sleep, then into RPM sleep before the cycle begins again। आ गया repetition of cycle। H increased activity during sleep, ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ REM ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਲੀਪ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਜੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ REM 'ਚੋਂ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਡੀਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਈ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, choose 2 letters AE, your answer may be given in the REM sleep, it is more common for young people ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। is when we dream, ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਡ੍ਰੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। may cause you extremities to move of your own accord, last about an hour a night, ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ। is when the brain is most relaxed, ਆ ਤਾਂ ਜੀ 100% ਗਲਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ।
ਇਹ 1 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਅਬਾਊਟ ਐਨ ਆਰ ਐਟ ਨਾਈਟ, 1 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 5-10 ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 5 ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੁੰਦੇ REM ਦੇ, ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ REM ਰੈਪਿਡ ਆਈ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸਲੀਪ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਡ੍ਰੀਮ, ਅੱਛਾ ਸਲੀਪ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਡ੍ਰੀਮ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਡ੍ਰੀਮ, REM ਸਲੀਪ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਡ੍ਰੀਮ, ਇਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਡ੍ਰੀਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 100% ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, B ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। is common for young people, they may cause extremities to move of their own accord। 2 घंटे तक you may have 3 hours sleep lasting for 5 minutes to over an hour। ਇਹ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਅਬਾਊਟ ਐਨ ਆਰ, ਨਹੀਂ ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ REM, during which time your body activity increase, breathing become fast, although your major muscles generally don't move, fingers and toes may twitch and your body temperature changes and you may sweat or shiver। fingers and toes may twitch, ਇਹ ਹਿਲਦੀਆਂ ਹੁਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, maybe may cause you extremities to move of their own accord, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਘੁੰਮਦੇ, ਮੇਬੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ C ਆਂਸਰ ਟਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ, ਕਿ ਇਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸੋ B ਐਂਡ C ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੋ ਆਂਸਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਊਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਅੱਛਾ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਵਾਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋ ਆਈ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੌਂਸਟੀਲੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋ ਆਪਾਂ ਆਹ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡਿਸਪਾਈਟ ਐਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫਲॉ ਇਨ ਏ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਹਬਲ ਸਪੇਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਇਜ਼ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਟੂ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਔਨ ਲੈਂਡ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਲੱਭਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਬਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਮਹਾਉ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਪਾਈਟ ਅਰਲੀ ਸੈਟਬੈਕਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਸਪਾਈਟ ਸੇਮ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਰਲੀ, ਫਲॉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਗਲਤੀਆਂ, ਤੇ ਸੈਟਬੈਕਸ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੈਟਬੈਕਸ ਫੇਲੀਅਰਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੇਲੀਅਰਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਮਿਰਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਟਬੈਕਸ ਨੂੰ ਹਾਈਫਨ ਟੂ ਹਾਈਫਨ ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। One of the refractive mirror had to be replaced after finding that it had been ground incorrectly। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਬੀ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾ। ਕੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾ ਸੀ? ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਮਿਰਰਸ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਮਿਰਰਸ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ A ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 1, ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ A ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। R ਮਿਰਰ, ਇਹ ਮਿਰਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਮਿਰਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੋ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਵਰਡਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਬਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸੀ ਬਾਕੀ ਟੈਲੀਸਕੋਪਸ ਔਨ ਲੈਂਡ। ਇਟ ਕੈਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਡੈਸ਼ ਵਿਚ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਨਾਰਮਲੀ ਰੀਚ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਟ ਕੈਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੱਭੇ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਆਪਾਂ ਹਬਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਆਹੀ ਪੈਰਾ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। 39 ਅਪ੍ਰੈਲ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੇ ਐਸਟਰੋਨੋਮਰਸ ਡਿਜੀਟਲ ਇਮੇजेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਲਾਊਡਸ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਬੀਨ ਸੀਨ। ਅੱਛਾ, providing detailed images of constellation, image and gas clouds that never been seen before compared to the ground। Hubble is not particularly large, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਿਰਰ ਦਾ diameter ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ, ਇਹ medium size telescope ਸੀਗਾ। However, the combination of its precision and state of the art instrumentation and unprecedented pointing stability and control, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ state of the art, ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਫਾਈਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਬਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਹਬਲ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਮੇਕਅਪ ਆਫ ਫॉर ਇਟਸ ਲੈਕ ਆਫ ਸਾਈਜ਼, ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਖੂਬੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਜ਼ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
12 billion light years ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਸੀਗੀ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਵਨ ਅਰਥਸ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਹੈਜ਼ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਓਵਰ ਲੈਂਡ ਬੇਸਡ ਟੈਲੀਸਕੋਪ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬੈਂਡਸ ਲਾਈਟ ਡਿਊ ਟੂ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਨੋਨ ਐਸ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਕਾਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ starlight to appear to twinkle and lead to often blurred images seen through ground based telescope। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਸ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟਵਿੰਕਲ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ, ਮੇ ਬੀ ਸਿੱਧੀ ਇਮੇਜ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। The Hubble telescope can also observe infrared light that would otherwise be blocked by the atmosphere as the wavelength of ultraviolet light is shorter than that of superviolet। So ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਲਾਈਟ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਂਡਸਕੋਪ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ Hubble Space Telescope can observe infrared light that would otherwise be blocked by the atmosphere, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਬੇਸਡ ਲਾਈਟ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਲਾਈਟ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਲਾਈਟ। ਅੱਛਾ, this is all the more impressive given that Hubble is only classified as a dash telescope। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੰਬਲ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਅਮ। ਸਰ ਚਲੋ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ, ਇੱਕ ਮਾਰਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਹਬਲ would be considered a medium size telescope ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ which would not sorry Hubble is only classified as ਜਾਂ considered as medium size telescope। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Okay, being above the atmosphere, it also has the advantage of not being affected by dash, which could otherwise lead to dash images। ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ, atmosphere ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, the atmosphere bends light due to phenomena called diffraction। So the telescope location above the atmosphere also has a number of significant advantages। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ advantages ਹੈ। atmosphere bends light due to phenomena called diffraction ਤੇ question ਕੀ ਸੀਗਾ, it also has an advantage of not being affected by diffraction ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ, bends light due to phenomena known as diffraction। so a diffraction ਕਰਕੇ effect ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। this is what causes starlight to appear twinkle and leads to the often blurred images seen through the ground based telescope। so answer which would otherwise lead to blurred। ਸਰ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਸਪੈਲ ਹੈ DIFFRACT। ਸੋ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ the telescope's location above the Earth's atmosphere has also has a number of significant advantages over land-based telescope। ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ। The atmosphere bends light due to phenomena known as diffraction। ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਬੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਟੂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਸ ਹੈ ਉਹ ਟਵਿੰਕਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲਰਡ ਇਮੇजेस ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਡਿਫਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ, ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ। ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਆ ਗਈ ਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ABCDEFGH। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਸਰ। ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟਾਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟੂ ਦਾ ਅਰਥ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟਾਰ ਅਰਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ, ਦੇਰ ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ celestial coordinating systems that can most likely provide a detailed reference point in space। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਅਰਥ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮਸ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦਾ 5 ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਹੈ celestial systems are the dash system, dash system, dash system, dash system and dash system। ਖਤਮ ਇੱਥੇ, ਆ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਅਰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਟ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਅਰਥ ਇੱਦਾਂ। ਤੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ, 5 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਇਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਇਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਟਾਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਰਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਦਾ 5th ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 5th ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਟਾਰ ਗਰੁੱਪਿੰਗ, ਇਹ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ? ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। तो डिफरेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टार ग्रुपिंग। पहला तो मैंने दसो स्टार ग्रुपिंग कितने है, फिर दसो ओदी एक्सप्लेनेशन कितने है। सर स्टार ग्रुपिंग ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਟਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਸਟੇਲੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਲੋਕੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇਹ ਆਨਸਰ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਲੋਕੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ। ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਾਰਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਰ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਲੇਸਟੀਅਲ ਸਿਸਟਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਚ ਆਰ ਲਾਰਜਲੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਉੱਦਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਹੈਮਿਸਫੇਅਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਥ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਊਥ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਹੈਮਿਸਫੇਅਰ ਉੱਪਰਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਨੀਚਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਚੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਾਮਨ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਹ ਹੈ, ਆਹ ਹੈ, ਆਹ ਹੈ, ਆਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਐਂਡ ਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਟਾਰਸ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟੂ ਦ ਅਰਥ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹੈਲੋ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਲੈਟਸ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਡੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆ ਸੀਗਾ, ਆ ਐਚ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਐਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਪਾਈਟ ਅਰਲੀ ਸੈਟਬੈਕਸ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਅਰਲੀ ਸੈਟਬੈਕਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਰਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਮੇਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਦ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੈਜ਼ ਰੀਇਗਨਾਈਟਿਡ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਸਪੇਸ ਅਮੰਗ ਦ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੀਇਗਨਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਜਲਾ ਦੇਣਾ, ਰੀਇਗਨਾਈਟ ਕਰਤਾ ਇੰਟਰਸਟ ਅਮੰਗ ਦ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਐਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ।
ਸੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰੀਨਿਊਡ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਦਾ ਸਟਾਰਸ। ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 8th। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਟਬੈਕ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੈਟਬੈਕਸ ਫੇਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ। ਓਕੇ ਸਰ। ਸੈਟਬੈਕਸ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਨਿੰਗ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਸਕੋਪਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਬਵ ਦਾ। ਸੋ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ? A better view of the constellation, technological advancement, atmospheric weakness of telescope in orbit, different interpretations, common misconceptions, bypass terrestrial limitations, ethnic differences ਦੀ ਗੱਲ, former marking of constellation, formal ਹੁੰਦਾ official, universal myths of constellation, historical and modern references, bypass terrestrial, common different interpretations मतलब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, weakness, atmospheric weakness, technology advancement is such a better view of constellations। ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ, ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ? ਆ ਵਾਲਾ G is 34। ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ? ਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ? better view of the constellations। ਓਕੇ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਵਿਊ ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਰਥ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਲਰਡ ਇਮੇਜਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਲਾਈਟਸ ਸ਼ਾਰਟ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬਾਈਪਾਸ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ। ਬਾਈਪਾਸ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ। ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਂਡ ਬੇਸਡ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਬੇਸਡ। ਬਾਈਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਰਥ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੇ ਉਪਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪਸ ਹੈ ਉਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। The launch of Hubble telescope changed the way astronomers saw the universe, providing detailed images of constellation, planets, and gas clouds that never been seen before। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਲਾਈਟ ਈਅਰਸ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਹਬਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਸੀ ਬਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ, ਬਹੁਤ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। उन्हें मिसकंसेप्शन नहीं है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन नहीं है, एटमॉस्फेरिक वीकनेस नहीं है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, बाईपास टेरेस्ट्रियल लिमिटेशन नहीं है, रिन्यूड इंटरेस्ट नहीं है, एथनिक डिफरेंस नहीं है, फॉर्मल मार्किंग नहीं है, मिथ्स नहीं है, हिस्टोरिकल एंड मॉडर्न रेफरेंस नहीं लगता मैनू, हिस्टोरिकल मॉडर्न रेफरेंस नहीं हबल टेलीस्कोप बारे गल कीती, मैनू लगता है हैगा नहीं सो टेक्नोलॉजी। तो की दसो की आंसर दईए एफ दा? एफ का कोई आंसर दो। प्रीति ने सैकंड दिता है।
ਸਰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਆਨਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਸਰ ਕਨਸਟੇਲੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਬੈਟਰ sir। ਵੀ ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੇਲੇਸ਼ਨਸ, ਮਤਲਬ ਕਨਸਟੇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। Constellation is a group of stars which when viewed completely appear to have a physical proximity in the sky. Constellation boundaries and definitions are used today in the Western culture and defined by the international astronomical units. ਇਹ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਟਾਰਸ ਦਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਟਾਰਸ, ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਟਰ ਵਿਊ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਨਿਊਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਫਾਰਮਲ ਮਾਰਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਥਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਥਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਨਸਰ ਸੈਕੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਟਰ ਵਿਊ ਦੇਗਾ, ਬੈਟਰ ਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਮੇजेस ਦਾ। ਇਮੇजेस ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ wrongly considered some star patterns often wrongly considered constellation, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ constellations ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ often mistaken as constellation। a famous example of ਇਹਦਾ often mistaken as constellation। ਲੋ ਮੇਰਾ ਹੈਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਓਹੋ, ਸੋ ਇਹ ਆਫਰ ਮਿਸਟੇਕਨ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। हो गया ओपन, ठीक। बिल्कुल। सो ऑफन मिस्टेकन एज, ऑफन होना है थे मिस्टेकन एज कॉन्स्टलेशन या रॉन्गली कंसिडर्ड एज कॉन्स्टलेशंस, ठीक है। सो बिल्कुल ਇਹਦਾ आंसर क्या आएगा? कॉमन मिसकंसेप्शंस। बिल्कुल ਇਹਦਾ आंसर बन ਜਾਂਦਾ है, आई थिंक यही आंसर है, कॉमन मिसकंसेप्शंस भी है। एफ ਦਾ ਕੀ आंसर ਸੀਗਾ? ਸੈਕਿੰਡ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਫ਼ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਨ ਵੈਸਟਰਨ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀਜ਼ ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਕਨਸਟੇਲੇਸ਼ਨ ਨੇਮ ਡਰਿਵਨ ਫਰਮ ਲੈਟਿਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਮ ਸਟਾਰਸ ਵਿਦ ਦ ਕਨਸਟੇਲੇਸ਼ਨ ਨੇਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਜਨਰੇਟਿਵ ਫਰਮ ਦ ਲੈਟਿਨ ਵਰਡ। ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਲੈਟਿਨ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੋਂ। ਫॉर एग्जांपल zodiac sign first constellation, in addition to all constellation names have a standard 3-tier observation and for example Pierce become PSC। western astronomy all modern constellation name derive from latin। so past ਤੇ present ਦੀ reference ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹੀ ਆਨਸਰ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। One more time sir, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਓਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ in western society astronomy all modern constellations name derive from latin। जिन्ने भी modern constellation names है ना, ये latin तो आया है। some stars within the constellation are named using the genitive form of latin words by using the usual rules of latin grammar। तो ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੈ। for example ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ zodiac sign ਹੈ ਜਿਹੜਾ fish constellation Pisces relate to Piscism। In addition, all constellation names have started 3-letter abbreviation as assigned by the AIU, under which one example Pers becomes PSC। So a Latin ਜਿਹੜੇ words ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ, Latin grammar। ਸਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਨਿਊ ਵਾਲਾ ਮਾਡਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ? ਸਾਰੇ ਕਨਸਟੇਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਨੇਮ ਲੈਟਿਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਓਕੇ, ਉਹਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਲੈਟਿਨ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਆਏ। ਸਰ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ
names all have constellation names have standard 3 letter abbreviation, ਸਾਰੇ 3 letter abbreviation ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ PSU ਬਣ ਗਿਆ PSC, ਨਹੀਂ ਬਟ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ B ਤੇ AB ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਨਸਟੇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਨਸਟੇਲੇਸ਼ਨ ਆ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੋਂ 88 official constellations ਹੈ recognized by ਇਹ based upon those established by Greek University. The constellation of southern hemisphere, since visible to the Greek due to geographical location, were not defined until later in the earlier modern era. ਦੇਖੋ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਿਤਾਰੇ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਨੀਚਲੀ ਸਾਈਡ ਸਾਊਥ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਨਸਟੇਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਦ ਕਨਸਟੇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਹੈਮਿਸਫੇਅਰ were not defined until later in the early modern era ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਵੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਾਰ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਮੇ ਬੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਬਾਈਪਾਸਿੰਗ ਰਿਨਿਊਅਲ, ਐਥਨਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਕਨਸਟੇਲੇਸ਼ਨ ਮੈਪਿੰਗ, ਫਾਰਮਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਆਫ ਕਨਸਟੇਲੇਸ਼ਨ, ਫਾਰਮਲ ਮਾਰਕਿੰਗ ਆਫ ਕਨਸਟੇਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਨਸਰ। ਸਰ ਐਥਨਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਥਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸਡ ਔਨ ਲੋਕੈਲਿਟੀ। ਓਕੇ ਸਰ। ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਇਨ ਸੈਲੈਸਟੀਅਲ ਮੈਪਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਮੇ ਬੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਥਨਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਿਲੀਜਨ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਰੀਜਨ ਬੇਸ ਤੇ, ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਰੀਜਨ ਬੇਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਫਾਰਮਲ ਮਾਰਕਿੰਗ ਆਫ ਕਨਸਟੇਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ देयर आर 88 ऑफिशियल कॉन्स्टलेशन एज रिकॉग्नाइज्ड बाय AIU, ठीक है। उस तो बाद इन्होंने एस्टैब्लिश किया है कुछ, ये मोस्ट लाइकली एक ही है फॉर्मल मार्किंग ऑफ कॉन्स्टलेशन में भी, दैट्स व्हाट आई फील फॉर द टाइमिंग। सो A B आप आंसर टिक कर लेने 10th। The only option we are left with the only question we are left with is B. Arguably the 12 constellation through which the sun passes, as used to repeat the signs of the zodiac, is defined birth characteristics, ठीक है जी। 12 constellations तो sun pass ਹੁੰਦਾ है, are most culturally significant as well known as to be established by the ancient Greek। उन्होंने बनाया ऐसी cultural differences, interpretation and definition of star constellations mainly relate to these zodiac interpretations। Chinese constellation, for example, which are different to those defined in the Western world due to the independent development of ancient Chinese astronomy। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰੀਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਐਥਨਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਹੋ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੈ, ਦੱਸਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਿੰਦੂ ਵਾਲੀ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ ਇਨ ਵਿਚ ਕਨਸਟੇਲੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਰਾਸ਼ੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਰੂਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਨਸ ਆਰ ਐਕਨੋਲੇਜਡ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ ਦ 12 ਵੈਸਟਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਊਐਵਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਅਗੇਨ ਇਨਟੂ 23 ਨਕਸ਼ਤਰਸ ਐਂਡ ਲੂਨਰ ਹਾਊਸਿਸ, ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੀ ਕਲਚਰਸ ਐਂਡ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਿਸਾਬ ਦੇ, ਇਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਐਥਨਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਇਨ ਸੈਲੈਸਟੀਅਲ ਮੈਪਿੰਗ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ। ਇਹ 9th ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? 5 ਆ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। 5 ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਾਰ ਗਰੁੱਪਿੰਗ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਥਨਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਇਨ ਸੈਲੈਸਟੀਅਲ ਮੈਪਿੰਗ 5 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਾਰ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਨਹੀਂ 5 ਆ ਸਰ, ਠੀਕ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰਾ। 29th ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ different ਤਾਂ interpretations of star grouping. Let's see different interpretation of, in Greek mythology, for example, Perseus' winged horse is said to have spurb from duplicated head of Medusa, and later was used to the god King Jesus to carry hundreds of lightning to the earth before being put into constellations. Many cultures have intriguing mythology behind the stars and their constellations. So बहुत सारे cultures दी intricate mythology है behind the stars and their constellation, उन्हें अपनी interpretation है most likely इदा हो सकता है। constellation तो वैसे grouping of stars ही है। so ethnic differences in celestial mapping,
ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਪਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚ ਮੈਪਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਰੈਕਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ। ਕਰੈਕਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਨਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਰਐਮ ਸਲੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਆਰਐਮ ਸਲੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਲੀਪ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਡ੍ਰੀਮ। ਆਰਐਮ ਸਲੀਪ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੈਨ ਯੂ ਡ੍ਰੀਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਡ੍ਰੀਮ, ਆਰਐਮ ਸਲੀਪ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਡ੍ਰੀਮ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਆਰਐਮ ਸਲੀਪ ਆਹ ਲਾਸਟ ਅਬਾਊਟ ਐਨ ਆਰ ਨਾਈਟ, ਇਹ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਸਰਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 to 5 ਐਪੀਸੋਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਰਐਮ ਸਲੀਪ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ 5 ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 1 ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹਦੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਰਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ। ਸੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਰਿਲੈਕਸਡ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਬਿਕਮਸ ਮੋਰ ਰਿਲੈਕਸਡ ਬ੍ਰੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ NREM ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ, ਨॉन ਰੈਪਿਡ ਆਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ 2 ਬਚੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇ ਕਾਜ਼ ਯੂਅਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਮੂਵ ਆਫ देयर ਓਨ ਅਕॉर्ड। ਮੂਵ ਆਫ देयर ਓਨ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਟਰਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੇ ਕਾਜ਼ ਯੂਅਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਮੂਵ ਆਫ देयर ਓਨ ਅਕॉर्ड। ਅਕॉर्ड ਮਤਲਬ ਸੰਧੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦਾ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਧਰ ਘੁੰਮਣਾ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਘੁੰਮਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਪੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਸਿਰ ਵੱਲ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਐਦਾਂ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਠੀਕ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿੰਗਰਸ ਐਂਡ ਟੋਜ਼। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਭੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੂਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ। ਫਿੰਗਰਸ ਤਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬੁੱਟ ਵੀ ਉਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਟੋਜ਼ ਵੀ, ਟੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੋ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਸੋ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਮਸਲਸ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਡੋਂਟ ਮੂਵ, ਫਿੰਗਰਸ ਐਂਡ ਟੋਜ਼ ਮੇ ਟਵਿਚ, ਐਂਡ ਟਵਿਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਿਲਦੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਦਾਂ। So on that certain case we can say may cause extremities to move of their own accord। मतलब ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ extremities ਹੈ, fingers ਹੋ ਗਈਆਂ, toes ਹੋ ਗਏ, ਹਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ move ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰ। That's why answer is C। ਓਕੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਫਿਰ ਆਫ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼। ਮੈਂ ਐਟਲੀਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ 25 ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਡਾਊਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1-2 ਹੋਰ ਰੀਡਿੰਗਸ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। I hope you will have a better understanding। ਓਕੇ। ठीक है, ओके फिर गुड इवनिंग। ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ। कुछ फायदा होया कि नहीं आज? गुड इवनिंग सर। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗਲਤ ਕੀਤੇ। चलो ठीक है, ओके फिर गुड इवनिंग। गुड Good इवनिंग evening। सर।